जय हिंद जय भारत दोस्तों। अज मैं करांगा पंजाबी च गल ते पंजाबी च गल करांगा ते गल यही करांगा, गल करांगा बिल्कुल सच्ची ते गल करांगा देश दी ते गल करांगा शहर दी ते गल करांगा किसानां दी, गल करांगा कोरोना दी, गल करांगा कांग्रेस दी ते गल करांगा सिद्धू दी, शहर दी गल करांगे, देश दी गल करांगे ते गल करांगे जम्मू कश्मीर विच अज आने वाले नतीजे बारे। तो साडे नाल गुरमीत सिंह बबलू ने आरटीआई एक्टिविस्ट ने, तो सब तो वड्डी गल है कि कई सालों तो इन्होंने ਇਹੋ ਜਿਹੇ मुद्दे चुके ने ते एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ भी मुद्दा इन्होंने चुकिया है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 400 करोड़ के करीब ठग करने वाले ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ परिवार ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ गिरफ्तार करवाए सीबीआई हथों। सीबीआई पंजाब 'ਚ ਆਈ ਤੇ गिरफ्तार करके लै गई। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बड़े ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ एक सेना बनाई इन्होंने, शहीद आजम भगत सिंह वो भी चलाते हैं। तो कुल मिला के अज आप गुफ्तगू करांगे किसानों ने। सब तो पहला तो बहुत बहुत स्वागत है गुरमीत सिंह बबलू जी। सब तो पहला अज आप गल करते हैं तो सब तो पहला गल विच देश की गल करिए तो किसान ही नज़र आता है। तो अज किसानों नाल पहला आप गल किसानों नाल करते हैं। बिल्कुल इस वेले जिन्ना को मुसीबत च जिन्ना को संघर्ष कर रहे हैं किसान जी, तो उन्हां ते ही गल उन्हां ते मुद्दा बने तो वधिया रहेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो किसानों की गल करांगे तो दिसंबर की गल करांगे तो गल करांगे वड्डे दिन की। वड्डा दिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अज 22 3 दिन बाद तो यह ठंड का सीजन होंदा ते जिहड़े भी किसान, क्योंकि लाइव भारत वालों मैं गया सा रिपोर्टिंग करन ते उत्थे मैं वेख्या, उत्थे मैं 3-4 दिन उत्थे रहा तो मैं वेख्या उत्थे बड़े बजुर्ग किसान ने। सब तो वड्डी गल उत्थे डॉक्टर कहते हैं कि ब्लड प्रेशर वध रहे ने, किसी का शुगर वध रहा। अच्छा खाण पीण च कंट्रोल भी कई किसान है बुजुर्ग ने, पर शुगर है तां भी उत्थे मैं पिन्नियां लैंदे वेख्या। मैं उन्होंने कहा बापू शुगर हैगी कि नहीं, तो हसदे हुए कहता नहीं पुत्तर शुगर तो है, पिन्नी की कहती। तो चलो हसदे हुए गल आप करिए, पर गंभीर मुद्दा तो यही है ना जी, किसान आखिर उत्थे बैठा क्यों? देखो जी सफर साहब, बड़े वड्डे सवाल तुसीं पुछ लए एकदम मैनू। किसान ते किसानी ते पंजाब जी, ये तीन चीज़ां अलग नहीं गईयां, कट्ठियां। क्योंकि किसान दे नां तो ही पंजाब ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, किसान ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। क्योंकि इस वेले सब तो ज़्यादा संघर्ष जिहड़ा कर रहे हो पंजाब का किसान ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ सर ਰਹੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿसान यूपी ਦੇ किसान, यूपी ਆ ਦਾ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, यूपी ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ यूपी ਦਾ ਇੱਕ उड़ीसा के किसान आ गए ने जी। सर देखो हर जगह सियासत चल रही है, बिल्कुल हर जगह तोड़न मरोड़न की कोशिश करते हैं। ये सियासत ही चलन दी, सियासत चल रही है। आज की तरीक दे विच पंजाब ते हरियाणा का किसान जिहड़ा वो सारे इकट्ठे होके भरा बन के उत्थे बैठे। बिल्कुल भरा है ही ने, भरा बनना की है। सब तो वड्डी गल है सर, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, उड़ीसा का किसान, पर किसान 15 करोड़ है। 15 करोड़ किसान है देश का। तो ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, उसे मैं देखा 10-10 किलोमीटर लाइना लगियां, उन्हें गिनती असंभव है, पर लखां के हिसाब नाल उत्थे बैठे ने। लखां किसान विरोध कर रहा है एक्ट का। तो संविधान की कहता है कि जनता जनार्दन कितना साबित हो गया कि किसान, सारा देश का किसान एक मंच ते। देखो जी सब तो वड्डी गल है, मैं जिहड़ी साडी सेंटर की सरकार है जी, सारिਆਂ ਨੂੰ पता इस वेले कौन बैठा है, किहदी नीति नाल चलदे पए ने सारे। लेकिन अफसोस इस गल है कि साडे संविधान दे विच तोड़ मरोड़ किया गया। ओके, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਆ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਹੋਇਆ? ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਧਾਰਾ 370 ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤੀ, ਕਬੂਲ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਕ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ GST ਲੱਗ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਗਾਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ? ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਿਰਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਟਾਟਾ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਲਿਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਖਲੋਤਾ ਉੱਤੇ। लेकिन अफसोस वाली गल हैगी है कि साडे कॉन्स्टिट्यूशन नाल ही संविधान नूं तुसीं तोड़ मरोड़ करदे पए। अच्छा सर, तुसीं शहीद आजम
ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਰੰਟ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਸਰਵਾ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਣਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਟਾ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਬਲੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਈਟ ਸਰ? ਇਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਹਾਰਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਤਲਾਕ 370, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ? ਇਦਾਂ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 370 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਫੀ ਲੀਡ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੰਮੂ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਤੇ ਜੰਮੂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਜੰਮੂ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਲਾ ਛੱਡ ਦੋ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ 15 ਕਰੋੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਉਹ ਵੀ ਜੋੜੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਜਾਂ 20 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਰ 2022 ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਿਫਰ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਸਿਫਰ ਹੈਗੀ ਐਮਐਲਏ 'ਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਚਲੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ, ਗੋਲਮੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਗੋਲਮੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆ ਧਮਕੀਆਂ ਬੜਾ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈ ਸੀਟਾਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ? 370 ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ। ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਈਵੀਐਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਕਹੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਹਾਈਟੈਕ ਇੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਟੈਕ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਸ ਨਾਲ ਕਰਾਈਏ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਈਏ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਜਿੱਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ? ਬਬਲੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੋਹਰ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੌਂਸਲ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, 85 ਕੌਂਸਲ, ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 85 ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣਾ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਮਪੀ ਆਪਣਾ ਚੁਣ ਲੈਣ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੋਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ, ਐਮਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ।
ਸਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਸ ਹੋਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਾਇ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਖਰਚਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਚੇਗਾ। ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣ ਲਵੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ, ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਵੇ ਜਨਤਾ, ਅੱਗੇ ਆਪੇ ਤੁਰੀ ਜਾਣ। ਸਰਪੰਚੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕੋ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਰਖ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬਾਇਸ ਨੇ। ਯੈਸ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 10% ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 10% ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਅਰੇ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਪਾਲ ਲਿਆ ਕਿ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ? ਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਕਾਹਨੂੰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਪੂਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਪੂਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਟੈਰਰਿਸਟ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਾਈ, ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਇਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਇਆ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੱਕਾਰ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਕਾਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਰਪਟ ਰਾਈਟ। ਮੱਕਾਰੀ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ MSP ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ MSP ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਫਸਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣੂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, SDM ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਗਾ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨਾਂ ਰਹੇਗੀ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਫਸਲ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾ ਲੈਣਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ UP ਵਿੱਚ MSP ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ MSP ਤੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਫਿਕਸ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲ-ਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਗਾ ਜੀ A ਗ੍ਰੇਡ, B ਗ੍ਰੇਡ, C ਗ੍ਰੇਡ, D ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੀਂ ਘੱਟ ਜੀ। ਉਹ ਚੋਰ ਰਸਤਾ ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ A ਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਓ, B ਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਓ, C ਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਓ, D ਗ੍ਰੇਡ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਨਵੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੱਸੇਗੀ? ਸਰ ਇਹੀਓ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਰ, ਇਹੀਓ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ MSP ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ A ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਵਪਾਰ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੱਜੇ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2008 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਸਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ MLA MP ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ,
ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਪਰ ਕਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ MP ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਭੋਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ 5-5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ MLA MP ਨੇ ਜੋ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਾਡੂ ਕੁੜਮ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲ ਲੈਤੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪਾਣੀ, ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ। ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ MLA ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ MP ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਰਾਈਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ? ਕੁਛ ਤੇ ਆਇਆ ਘਰ ਸਰ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਲਚਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਲੱਡ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੋ, ਲਿਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੋ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ DC ਆਫਿਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਪਰੋਚ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਾਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਸਰ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਪਿਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਾਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ IPS ਨੇ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹੋ ਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨ ਡਰੈਸ। ਬਬਲੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਆ ਨਾ IAS ਦੀ, PCS ਦੀ, ਬੜੀ ਹਾਵੀ ਲੌਬੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ IAS PCS ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਲੌਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੈਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਦਵਾਇਆ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸੁਣੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। 400 ਕਰੋੜ, ਉਹ 400 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ FIR ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ CBI FIR ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਬਲੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਫੋਨ
ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਆ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 400 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ, 400 ਕਰੋੜ ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਨਹਾਨ, 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ, 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਨਹਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਕਸਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਜੀ। ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਫਾਈਲ ਮੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚੁੱਕਿਆ? ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੋਈ ਉਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ IPS ਦੀ। ਹੁਣ IPS ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ? ਹੁਣ ਇੱਕ IPS ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 2.5 ਸਾਲ ਉਹ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ASI ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਰਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ CBI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫਾਈਲ ਜੀ। 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, 400 ਜਿਹੜੀ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 400 ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ CBI ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ CBI ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਇਹ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ CBI ਨੇ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ FIR ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੜੋਸੀ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਂਟਡ ਹੈ ਨਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਲਾਸਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪਿਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਤਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੇ ਹੁਣ 400 ਦਾ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਫੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, PMLR ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, CBI ਨੇ ਪੂਰਾ ਲਾਇਆ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਸਰ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਰ ਆਈ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫਲੈਟ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਫਰ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ, 5 ਕਰੋੜ 8 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਰਾਈਟ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਫਰਾਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੌਰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਫਰ ਆਈ ਹੈ, ਆਫਰਸ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੋਊਗਾ ਵੇਖੋ। ਅੱਛਾ, ਪੈਸਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਆਫਰ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਸਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਟਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ CBI ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ CBI ਮੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦਵਾਂਗੇ। CBI ਰਿਪੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 400 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਲੂ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ RTI ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਦਿਓ, RTI ਨਾਲ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲ
ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਖਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਹੈ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਮਾਖਣੀ। ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਮਾਖਣੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨੇ ਮੱਖਣ ਮਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਖਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੱਖਣ ਇਹਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਸ ਪੜੋਸ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਂਟਡ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਡਿਫਾਲਟਰ, ਫੋਟੋ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਕਲੋਨੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਆ ਗਏ। ਰੋਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨੰਬਰ? 15 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ। 15 ਨੰਬਰ। ਤਾਂ 13 14 15 11 10 ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੰਤਰੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਠੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਉਹ? ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲਰ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਠੱਗ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਚੇ ਤੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਪਿਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਚਿੱਟਾ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ। ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਚਿੱਟੇ ਮਤਲਬ ਚਿੱਟਾ, ਕਾਲਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਲਰਸ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਫੇਦਪੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਆ। ਚਲੇ ਚਿੱਟਾ ਪਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਗਈ? ਸਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਪਲੇਂਟਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਪਲੇਂਟਸ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਪਲੇਂਟਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਦੀ? ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਜੀ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 20 ਦਿਨ? ਹਾਂਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ 1% ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਸੱਚ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ? ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁਰਸੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਆਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੇਸ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ IAS ਆਫਿਸਰ ਲੌਬੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ IPS ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, 2-4 ਕਰੋੜ 5 ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ ਵੰਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਿਸਲ ਬਲੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਏ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਮਾਖਣੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਵੱਜੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ,
ਤਵੱਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ XYZ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਅਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੇਵਲ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਵੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ 400 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਚਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਖਬਰ ਆਣੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਗ ਗਏ ਬਸ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸਰ। 2000 ਅਗਰ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਨੀ ਦਾ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ। CBI ਆਂਦੀ ਹੈ, CBI ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗੀ, ਜਾਂ CBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ जनाब एक ऐसा केस आया है कि जहाँ पे FIR नहीं, हमने FIR की। तो क्या केंद्र सरकार भी नोटिस जारी कर सकती है पंजाब सरकार ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨ। CBI ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ DGP ਹੋਵੇ ਜਾਂ XYZ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ CBI ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰੋਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ IAS ਆਫੀਸਰ ਜਾਂ IPS ਆਫੀਸਰ, PCS ਆਫੀਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ CBI, ਤੱਥਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਲੌਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿਸਟਮ ਚੈਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੇ 400 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਹਾਂ, 120B ਯੈਸ 120B ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ SHO ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ SP ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ DJP ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ DGP ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਫਾਈਲ ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਅੱਗੇ ਭੇਜਣੀ ਨਹੀਂ। DGP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 118 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, 100 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। 400 ਕਰੋੜ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 400 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਫਟ ਮੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਨਾ ਜੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਥੱਲੇ ਮੇਲ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੀ ਇਨਟੂ ਦੀ ਮੈਟਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਾਹਕੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ DGP ਇੰਨਾ ਨਲਾਇਕ ਕਿ DGP ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੀ ਚ ਨਾ ਲਿਖਦੇ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ PA, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਭੁੱਲ, ਚਲੋ DGP ਛੱਡ ਥੱਲੇ ਆ DGP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਜੋ ਵੀ XYZ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ PA ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣ, ਲੀਡ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣ, ਯੈਸ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ DGP, ਪਾਪਾ ਹੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, IG ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, DIG ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰ, ਚਲੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਲੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੰਨਦਾਤਾ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ। ਸਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀ, ਸਰ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਆ? ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਂਭਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਆ? ਸਰ ਇਹੀ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਰ, 370 ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 3 ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ BJP ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ
ਚਲੋ ਸਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਖ ਅੰਨ ਸਾਨੂੰ ਉਪਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਤੇ ਨਹੀਂ ਜਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਦਿਨ क्रिसमस है बड़ा दिन भी है बड़ा दिल भी है तो आप इकट्ठे मनाइए बुजुर्ग मनाइए पर उत्थे तो कोई यहो जी सारे उत्थे बैठे ने ठिठुरे मैं वेख के है पर रब का शुक्र है कि उत्थे भाई साहब लोग ना माफ़ करना मैं सच कहना तुहानूं कुछ इहो ਜਿਹੇ भी परिवार वेखे ने जिहड़ा उत्थों जाते ने सोनीपत तो या चेचा गड्डी लैके जाते ना पिकनिक मना के वापस आए उन्हें कोई लैना देना किसानां नाल नहीं बेटा अच्छा आया कभी लंगर क्यों खाना पीना उत्थे इन्ना आ पिन्नियां देसी घ्यो दियां जलेबियां देसी घ्यो दियां फ्रूट दा जूस राइट सर इन्ना उत्थे सारा कुछ सब तो वड्डी गल है इन्हां नूं फिर आतंकवादी ते खालिस्तानी कह दिता गया ते ए बड़बुल्लेपन ने किसान नूं भड़काया नहीं सर गल पता की है जदों इनकलाब संघर्ष ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਾਈਟ ਇਹ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਰਾਈਟ ਉੱਥੇ 60 ਤੋਂ 70 ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 60 ਤੋਂ 70 ਗੈਂਗਸਟਰ ਉੱਥੇ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆੜ 'ਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮੀਨੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਕਸ਼ਕ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਕਸ਼ਕ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ISI ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਪਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਟਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੋ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੀ ਆਉਂਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਛ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਚ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਓਨਲੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਲੂ ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਲੂ ਹੋ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਟਰ ਕੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਜੇ ਹਲਕੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕਾਇਆ ਕੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਲਕਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨਾਲ ਵੀ BJP ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਿਕਲਪ ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਪ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਪ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਫਿਰ ਛਵੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿਹੜੀ 2022 'ਚ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ CM ਜਾਂ ਕੌਣ ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਨਾ BJP ਨਾ ਆਪ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ
ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸਿਸਟਮ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਰ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਦੋਂ ਵਿਕ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨ ਮੇਅਰ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਇਮਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਸਫਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਪਰਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫੈਸਲਾ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ? ਦੋਨੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਰ? ਚਾਂਦ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸਰ? ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ? 86 ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 86 ਸਮੀਕਰਨ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਬਾਅਦ ਪਾੜਤਾ, ਰਾਈਟ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਤੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਗਈ, ਰਾਈਟ? ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਧਰ ਮੋੜ ਦੋ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਫਿਰ ਮੈਂ 5 ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਆ ਭੋਲੇ ਪੰਛੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਬੋਨਸ ਕਰ ਦਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਸਰ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਟਰਸ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵੋਟਰ ਹੋ, ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 50% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਨਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਵੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਐਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2022 ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਸਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸਰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਸਾਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਸਾਡਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਸਾਡਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਫੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆਮ ਲੋਕ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤੇ 2021 ਵਧੀਆ ਆਣ। ਤੇ ਕੱਲ 18 ਕੇਸ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੱਲ 18 ਕੇਸ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੋ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ 'ਚ ਹੈਲਥ ਬੀਟ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਹਸਮੁਖ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਹੱਸੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੇ ਦੇਰ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਕਿਉਂ ਗਈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਡਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਗੇ।
नहीं मैं वही गल कीता मोटी मोटी लेकिन अफसोस है जी अच्छा ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ नहीं होना चाहिए ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ यस ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਲੂਟ ਸਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਐਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇ ਰੱਬ ਇਹੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸਿਆਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜਨਤਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਤੇ ਹੱਸੀ ਤੇ ਠਾਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀਰੇ ਤੇ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਹੈਡ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਸਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਲੋ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਲੂ ਜੀ 2021 ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਪਵਾ ਦੋ ਸਿੱਧੀ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰਿਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਟਘਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਲਿਆਣੇ ਆ ਸਰ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਰ ਮਿਸਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਦੀ ਦਵਾਂਗਾ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਚੰਦ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਿਹਦਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਵਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਹਦਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਵਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਫਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਵਾਧੂ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ।